ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ایکٹیویزم ہم کر رہے ہیں، جو چینل چلا رہے ہیں، اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے کوئی ہیٹ پھیلانا ہے یا ہم ان سے محبت نہیں کرتے. یا یہ بتانا کہ یہ غلط ہے یا نہیں، غلط مسلمان غلط ہے یہ نہیں بتانا ہے. پہلے میری یہ تھنکنگ تھی جب ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھتا تھا اور کچھ کسی مولوی کو بلایا گیا ہے یا جو بھی گیا ہوتا تھا ڈیبیٹ، سو میرا یہ ماننا تھا کہ اسلام سچا ہے، اسلام صحیح ہے، مسلمان غلط ہے. مسلمان غلطی کرتا ہے، نام اسلام پہ آتا ہے. یہ ٹھیک سے اسلام کا پالن نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا. تو یہ پہلے میری سوچ تھی. اب کیا ہے؟ آج میری سوچ ہے مسلمان اچھا ہے، پرابلم اسلام میں ہے. اچھا جی. ابھی بہت بڑا کلیم کیا میں نے، تو اس کی وجہ بھی ہے. تو آج بھی میں مسلمانوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کل کرتا تھا یا جب میں مسلم تھا، جب میں دعوت کرتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو مسلم قوم ہے، آپ بتائیے، آپ یہ بتائیے اعتراض کیا ہے؟ ہاں بالکل، قرآن پر بتائیے. ابھی لائن لگا دوں گا. چار لائن کی بھومکا آپ باندھتے ہیں تو ان کو ہی باندھنے دیجیے نا. پانے بھومکا باندھے ہم اعتراض کی ابھی لائن لگا دوں گا، میں تھوڑا بولنے تو دیجیے. تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے، وہ ریلیجن کو اتنا سیریسلی نہ لے، بلکہ ایڈوکیشن اور جو ان کی خود کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچے. تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے، وہ ریلیجن کو اتنا سیریسلی نہ لے، بلکہ ایڈوکیشن اور جو ان کی خود کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچے. جی ایکس مسلم ساحل جی، آپ پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، مسلمانوں کی لعنت آپ پر برسو. دیکھیں یہ لوگ اللہ کی لعنت کے، اس کے رسول کے، فرشتوں کے، مسلمانوں کی لعنت کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ہر ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہر ویڈیو میں یہ لوگ مسلمانوں کا، حضور کا، قرآن آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں. آج یہ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ سب ڈھونگی لوگ ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے محبت ہے، لیکن قرآن ان کو پسند نہیں ہے، اسلام ان کو پسند نہیں ہے، اسلام میں پرابلم ہے، یہ کہتے ہیں. یہ ڈھونگی لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، حضور کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. لعنت کا مطلب بدوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، ادھر بھی دے گا ادھر بھی دے گا. دیکھیے ہمارا کام ہے ان پر لعنت بھیجنا، بدوا کرنا، کوئی مار دھاڑ نہیں کرنا. یہ اللہ خود دیکھ لے گا، ہمارا کام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نپٹ لے گا. دیکھیے یہ کہتے ہیں، یہ ایکس مسلم سمیر کہتا ہے کہ اس کو دین سے کیا پرابلم ہے، کیوں چھوڑا. تو اس کا یہ جواب دیتا کہ ایک زمانے میں وہ مسلمان تھا، وہ تبلیغی جماعت میں 4 چھلے گیا ہوا تھا. بعد میں ایک مدت کے بعد وہ دیکھا کہ اسلام میں جزیہ ٹیکس ہے نا. وہ زمانے میں عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیہ ٹیکس لیتے تھے. ہر حکومت لیتا ہے ٹیکس، ادھر انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی بچہ جانتا ہے. 18%، 28%، بسکٹ میں بھی 18% لگا ہوا ہے. 28% ہر چیز میں ٹیکس لگا ہوا ہے. میڈیسن میں ہر چیز میں ٹیکس. تو کتنا پرسنٹ؟ 18%، 28%. کھانے پینے کی چیزوں میں ٹیکس لگا ہوا ہے، ہر چیز میں لگتا ہے. تو حکومت ٹیکس لگاتی ہے نا. حضور کے زمانے میں حضور ٹیکس لگایا تھا. مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے 2.5%. جو کافر لوگ تھے نا وہ جزیہ ٹیکس دیتے تھے. تو حکومت کو ٹیکس دینا ضروری ہے. وہ مسلمان تو زکوٰۃ دیتے تھے، یہ ہندو لوگ، کافر لوگ جزیہ ٹیکس دیتے تھے. یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں سے کیوں ٹیکس لیا گیا، کافروں سے کیوں ٹیکس لیا گیا. یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم تھا، چونکہ وہ کافر تھے اس لیے ٹیکس لیا گیا تھا. یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، میں اسلام چھوڑ دیا. وہ قریشی کہتا ہے، ایکس مسلم سمیر. وہ بیچ میں جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ایک معزز گھرانے کی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے شادی کی، 8-10 سال تک مسلمان سے جس سے شادی ہوئی تھی نا زندگی گزاری. اس کا خاوند ہے نا شوہر، ان کو بیوی کو بہت کنٹرول میں رکھا تھا.
इजाजत नहीं, फ्रीडम नहीं दिया हुआ था, इधर उधर जाना या फ्रीडम से रहना वो नहीं दिया था, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़कर एक उपाध्याय नामी एक हिंदू से शादी किया और हिंदुइज्म में चले गई। ये इनका हाल है। ये सुहेल है ना, ये बहुत बड़ा, वो उसको क्या कहते हैं, हुआ उसको अल्लाह देख लेगा। ये अल्लाह ताला का हर वीडियो में मजाक उड़ाता है, हुजूर का मजाक उड़ाता है, आयतों का मजाक उड़ाता है, फिर भी कहता है कि ये मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान को अपना समझता है। और जो मुसलमान है ना, हर मुसलमान के रगों में इस्लाम का खून दौड़ता है ना, इसको ये अलहदा करना चाहता है। ये कहता है कि मुसलमान है ना, वो दुनियावी चीज़ों पर तवज्जो देना चाहिए, आखिरत पर नहीं। मुसलमान इस्लाम को लेकर बहुत सीरियस है, ये सीरियस नहीं होना चाहिए। देखिए इस्लाम क्या हिंदुइज्म में हिंदुइज्म का रग में खून नहीं दौड़ता, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी का खून नहीं दौड़ता, वो कोई मजहब में नहीं दौड़ता, लेकिन इस्लाम में इस्लाम शरीयत का खून दौड़ता है, इस्लामियत का, खुलूसियत का, शरीयत का खून दौड़ता है। इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है ना। इन लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? ये मजहब में इतना खुद खुलूसियत है, अटैचमेंट है। दूसरे मजहब में ये बात नहीं है ना, इनको पसंद नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी चली आ रही है, वो जमाने में से 1400 साल से कॉन्स्पिरेसी, साजिश, इस्लाम को किस तरह से बर्बाद करना चाहिए, फूट डालना चाहिए। तो आज के ज़माने में ये कहता है कि इस्लाम में ये इतना सीरियसनेस क्यों है, इस्लाम पिछड़ा है। इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम छोड़ने से मुसलमान कौम आगे बढ़ जाएगी। किस तरह से आगे बढ़ेगी? ये मुसलमानों का कैरेक्टर है ना, जो इस्लाम में जो शरीयत है, कोई मजहब में नहीं है। शरीयत है ना इस्लाम में, कोई मजहब में नहीं है। ये इस्लाम जब छोड़ देगा तो इसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। इनकी कॉन्स्पिरेसी है। एग्जाम्पल देता हूं, कैरेक्टर के माने क्या है। तो इस्लाम में देखिए ना, सुसाइड कहते हैं ना, खुदकशी इस्लाम में नहीं के मुताबिक बराबर है। हिंदुइज्म में ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी में ज्यादा है, सिखिज्म में ज्यादा है, जैनिज्म में ज्यादा है, लेकिन इस्लाम में सुसाइड नहीं है, ना के बराबर है। होता है ना के बराबर। देखिए 1 लाख आदमी में हिंदुइज्म में 14 आदमी करता है, तो इस्लाम में बहुत कम है, 2 आदमी करता है, कहीं 1 आदमी भी हो गया है स्टेट में। तो इस्लाम में सुसाइड नहीं है ना। क्यों इस्लाम में सुसाइड नहीं करता है? देखिए जापान इतना फॉरवर्ड कंट्री है, स्विट्जरलैंड इतना फॉरवर्ड कंट्री है, डेनमार्क इतना फॉरवर्ड कंट्री है, उधर इतना पैसा, इतना वसाइल, वो जो बोलते हैं ना, वो आगे 100 साल का पड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी नीड्स, खाना पीना कपड़ा, उसकी सहूलियतें 100 साल के लिए मौजूद है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जापान, इधर सब इतना वसाइल रहने के बावजूद उधर सुसाइड ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों में सुसाइड का नाम नहीं है। तो ये क्या करना चाहता है ये सुहेल एक्स मुस्लिम, मुसलमानों को इस्लामियत से तोड़कर, उसे कैरेक्टर से अलग अलहदा कर मुसलमान जब इस्लाम छोड़ देगा तो कहीं का नहीं रहेगा, तो वो बर्बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, सुसाइड रेट बढ़ जाएगा। तो ये इस्लाम में ये क्यों सुसाइड रेट कम है, इस पर बड़ी बहस होती है उन लोगों में। तो ये सब ये इस्लाम छोड़ने की दावत देता है। तो आप खुदा को गालियां देते हो, अल्लाह ताला का मजाक उड़ाते हो, कुरान का मजाक उड़ाते हो, हुजूर का मजाक उड़ाते हो, कुरानी आयतों का मजाक उड़ाते हो, तो अब हमारी चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? आप पर अल्लाह के हुजूर की, फरिश्तों की लानत हो। मेरी वीडियो देखते रहिए और शेयर कीजिए, आइन नवाजिश होगी। देखिए अल्लाह ताला सूरह नाजियात में इनके बारे में कह दिया है, फमा मन तगा वल तुसरत हयात दुनिया फाइनल जहीम या मावा। तो फिर जिस शख्स ने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को आखिरत से तवज्जो दी, तो बेशक दोज़ख ही उसका ठिकाना है। इन लोगों का ठिकाना दोज़ख है। और जो शख्स ने अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरता रहा, उसने अपने नफ्स को, ख्वाहिशात को दबाया, कंट्रोल में रखा, तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह कह दिया है, जो मुसलमान अपने आप को कंट्रोल में रखता है ना और अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो उसका ठिकाना जन्नत है। और जो आदमी दुनियावी ख्वाहिश, ये एक्स मुस्लिम है ना, ये दुनियावी पैसों के लिए जो इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इसका ठिकाना
دوزخ ہے دوزخ ہے دوزخ ہے. میرے ویڈیو دیکھتے رہیے. تھینک